यशा प्रसादान्नगति कुतयोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं ममो जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्रीअद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधेश्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासंतमातं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वराभ्यभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कज्याक्षं कम्बुकण्ठं सुमेधसुभगमुखं सादरनस्तवेनु शैवं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुगतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालबीजम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानो शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी देवी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अदोरनोभिघ्नश यशामुखनिकथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरहुरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् वदरायणि जङ्प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायन विरह कातरयाजहाव पुत्रति तन्मयातय तरवयोगिने दुष्टं सर्वभूतहृदय मणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमार्वग्नं सीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ। भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি বল হরি বল। রাধে 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 জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে 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 জয় জয় শ্রী রাধে। জয় জয় শ্রী রাধে। জয় শ্রী রাধে। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां आत्मा साधिशाखिल लोकसाक्षी। नारायणं गं नरभुजो जलानयन तच्चापि सत्यं तवैव माया। सर्ववेदांत सार पुराण चक्रवर्ती श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे दशम स्कंदे चतुर्दश अध्याय परमहंस चूड़ामणि परिव्राजक आचार्य लीला रसतत्ववेत्ता परम पूज्यपाद श्री सुखदेव गोस्वामी तार सम्मुखे उपविष्ट महाराज परीक्षित मरणशील मानुषेर जीवनेर मुख्य कर्तव्यई हच्छे निरंतर गोविंदेर कथामृत श्रवण कीर्तन स्मरण। এই তত্ত্বটি সিদ্ধান্তটি সম্যক উপলব্ধি করে তাই মহারাজ পরীক্ষিত একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করে চলেছেন। সুখমণি বলছেন মহারাজ স্তুতি করতে করতে ব্রহ্মা বীর্যকৃত যত ভুল অপরাধ অকপটে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সব তুলে ধরলেন। এমন ভাবে তুলে ধরলেন তিনি তো জানেন গোবিন্দ সর্বান্তর্যামী। কাজে আমি যে আমার কৃত দোষাবলী তুলে ধরলাম এতে কোনো ফাঁক রেখেছি কি রাখিনি, কপট ভাব নিয়ে করলাম কি করলাম না, এটি প্রভু ঠিক অনুভব করতে পারছে। এ একটা আত্মবিশ্বাস। তারপরে ভাবছেন প্রভু তো ক্ষমাময় করবেন, কিন্তু ক্ষমার সূত্র তো চাই। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কেমন? না কেবল দাস প্রভু নয়, তার সঙ্গে আরো নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কটি হচ্ছে পিতা পুত্র। অজ্ঞান পুত্র এবং রজ তম গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত পুত্র ভুল করে, অসংলগ্ন আচরণ প্রকাশ করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পিতা সেটি বুঝতে পারেন যে পুত্রের এই গর্হিত কর্ম সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার নিছক ইচ্ছা প্রণোদিত বলে মনে হলেও নিরপেক্ষভাবে যদি বিচার করা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে মানুষের জীবনে যে কোনো প্রকার কর্মের যে অনুপ্রেরণার মূলেই থাকে এই সত্য রজতম ইত্যাদি গুণের প্রভাব।
এই জন্য প্রকৃতপক্ষে অপরাধী কি অপরাধী, পাপী কি পাপী, এই ত্রিগুণ বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাব তাকে এইভাবে করাতে বাধ্য করে। নিশ্চয়ই এটি আমার প্রভু এবং পিতা অনুভব করেছেন, তাই তিনি পুত্র বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। শ্রী গোবিন্দ বললেন ব্রহ্মা, দাস বললে তো ঠিক আছে, কেন না জগতে সবাই আমার দাস্য কামনা করে, কিন্তু আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। দেখো, তোমার জন্ম আমার কত আগে, কত সত্য ত্রেতা দাপর কলি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দাপর যুগের শেষে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। তাই যদি পিতা পুত্র সম্বন্ধ হবে, তা তোমার জন্ম আমার জন্মের আগে হয় কি করে? হ্যাঁ, তোমার পিতা আছে, আমি জানি। তিনি কে? তিনি নারায়ণ। নারায়ণের থেকে তোমার জন্ম হয়েছে। আমি কিন্তু তোমার পিতা নই। তুমি কেন আমাকে পিতা বলে ধারণা করছো? এটা তোমার ভুল। এইরকম যখন শ্রী গোবিন্দ বললেন, সুখমণি বলছে মহারাজ, তখন ব্রহ্মা বললেন, না প্রভু, তুমি যে প্রকৃত আমার পিতা এবং মূল নারায়ণ, অর্থাৎ যত যত নারায়ণের প্রকাশ তোমার থেকেই হয়েছে। তুমি হচ্ছে মূল। একটা বীজ না থাকলে তার থেকে বৃক্ষের জন্ম হয় না, আর সেই বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পত্রাবলী, কত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। কিন্তু ওই বৃক্ষের ওই শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পাদির মূল কারণই হচ্ছে বীজ। তাই ওই বীজটি হচ্ছে মূল। তেমনি আপাত দৃষ্টিতে নারায়ণকে সৃষ্টির মূল উৎস বলে মনে করা হয়, এটা মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কেউ মূল নয়, তুমি মূল। কেন তুমি মূল? নারায়ণস্তং হি সর্বদেহিনাম আত্মা পশ্য অধিশাখিল লোকসাক্ষী। কবিরাজ গোস্বামী পাদ এই শ্লোকে পায়ার অনুবাদ করেছেন খুব প্রাঞ্জল ভাষায়। শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ, অপরাধ ক্ষমাইতে মগেন প্রসাদ। তোমার নাভিপত্য হইতে আমার জন্মদয়, তুমি পিতা মাতায় আমি তোমারও তনয়। অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন যে, হে গোবিন্দ, তুমি আমার শুধু পিতা নও, মাতাও বটে।
তমেব মাতা চ পিতা তমেব বন্ধুস্য সখা। কেননা তুমি এমন একটি সত্তা, তোমাতেই পিতৃত্ব আবার তোমাতেই মাতৃত্ব। এই জন্য যখন তুমি আমার মাতা তখন আমি তোমার পুত্র, তুমি যখন আমার পিতা তখন আমি তোমার পুত্র। তাই তুমি পিতা মাতা, আমি তোমারও তলায়। পিতা মাতা বালকের নালায় অপরাধ, অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ। অজ্ঞান শিশু পুত্র অশালীন ভাষাও কখনো প্রয়োগ করে, অশালীন আচরণ প্রকাশ করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পিতা মাতা কখনো সেটা গুরুত্ব দেয় না, ক্ষমাই করে দেয়। এই জন্য আমি তোমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই প্রভু। গোবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ তোমার পিতা নারায়ণ। কৃষ্ণ কহে ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ, আমি গোপ কইছে তুমি আমারও নন্দন। আরে আমি হলাম জাতিতে গোয়ালা, ব্রাহ্মণও নয়, বৈশ্য জাতি গোয়ালা। আর তুমি হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্মা, বেদকর্তা ব্রাহ্মণ। তা কি করে তুমি আমার পুত্র? ব্রহ্মা বলছে, প্রভু আর নিজেকে গোপন করবার চেষ্টা করো না। তোমার এই যে অদ্ভুত মায়া নাট, এত দুঃখেও, কিন্তু মূল তো তুমি প্রভু। ব্রহ্মা বলে, তুমি কেন হও নারায়ণ? তুমি নারায়ণ, শোনো তাহারও কারণ। মূল নারায়ণ তুমি, অর্থাৎ বীজ স্বরূপ। এই সৃষ্টির বীজ স্বরূপই হচ্ছে তুমি। তুমি যে মূল নারায়ণ, আর বাকি সব তোমার থেকে প্রকাশিত অংশ নারায়ণ। আমি তিনটি কারণে তোমাকে মূল নারায়ণ বলছি। তোমার থেকেই পরম্পরাক্রমে আমার সৃষ্টি। কিভাবে শোনো? প্রথম তোমাকে বলি, প্রাকৃত অপ্রাকৃত সৃষ্ট যত জীবরূপ, তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সৃষ্ট যত জীব, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মা থেকে প্রাকৃত সৃষ্টি, এই যত প্রকার জীব, অন্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ এবং এই সমস্ত জীব প্রাকৃত সৃষ্টি, ব্রহ্মার থেকে হলো। আর ব্রহ্মার উপরে সৃষ্টি বা প্রকাশ সেই ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, কারণার্থীশায়ী, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ জীব, এগুলো হচ্ছে অপ্রাকৃত সৃষ্টি বা প্রকাশ। তা এই অপ্রাকৃত সৃষ্টি এবং প্রাকৃত সৃষ্টির মূল সত্তা বা আত্মা হচ্ছে তুমি। তুমি মূল। দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে বুঝাচ্ছি। পৃথ্বী জয়ছে ঘটকুলির কারণ আশ্রয়,
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয়। বৃত্তি যেছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়। মাটির কলসি, হাঁড়ি, থালা, বাটি, ঘটি, নানা রকম পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু ওই হাঁড়িটা উপাদান কি মাটি? মাটি না হলে মাটির হাঁড়ি কি হবে? হবে। ওই কলসি, ওই থালা, ওই বাটি, ওই সরা ইত্যাদি যত কিছু, তার মূল কারণই হচ্ছে মৃত্তিকা। মৃত্তিকার যদি অস্তিত্বই না থাকলো, তাহলে মাটির হাঁড়ি কলসি যেমন ভাবাই যাবে না, ঠিক তেমনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রকাশে মূল কারণই হচ্ছে তুমি এবং সর্বাশ্রয়। তোমাকে আশ্রয় করে তারা আপন আপন সত্তা নিয়ে প্রকাশমান। নার শব্দে কহে সর্বজীবের নিচয়, অয়ন শব্দেতে কহে তাহারও আশ্রয়। সুখমণি বলছেন এই নারায়ণ অর্থাৎ নার বা নারা আর অয়ন, এই দুটো শব্দ সংযোগে হয়েছে নারায়ণ শব্দটা। এইবার ব্রহ্মা এই দুটো শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, সেই সমস্ত অর্থগুলোকে ধরে গোবিন্দকে প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে তুমি হচ্ছে আদি মূল নারায়ণ, এই জন্যই তুমি পিতা। প্রথম হচ্ছে শোনো, নার অয়ন নারায়ণ। নারো অয়ন, নারো শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে কি না সমস্ত জীব সমূহ, যত প্রকার জীব রয়েছে, দৃশ্য অদৃশ্য যত প্রকার জীব, এই সমস্ত প্রকার জীবকে বলা হয় নার। আর অয়ন শব্দ হচ্ছে আশ্রয়। যেমন এই বিশ্ব চরাচরের আশ্রয় হচ্ছে পৃথিবী। পৃথিবীর যদি অস্তিত্বই না থাকে, বন বাদার পাহাড় পর্বত ইত্যাদি কার অস্তিত্ব থাকবে? তা থাকবে না। তাহলে আমরা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে যত কিছু দেখছি, শহর, বন্দর, নদী, নালা, পর্বত, বিশাল অরণ্য, যা কিছু দেখছি, এর মূল আশ্রয় কে না পৃথিবী। ঠিক তেমনি বৈকুণ্ঠে বলো আর এই ব্রহ্মাণ্ড বলো, তার মূল আশ্রয় হচ্ছে তুমি, সমস্ত জীবের আশ্রয়। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শোনো দ্বিতীয় কারণ। এই তিনটি কারণই ব্রহ্মার ওই সংস্কৃত শ্লোকেই বলা হয়েছে। তাহলে প্রথম তোমাকে আমি নারায়ণ বলছি কেন? মূল নারায়ণ না প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত সত্তার মূল আশ্রয় হচ্ছে তুমি। এবার দ্বিতীয় কারণ, জীবের ঈশ্বর পুরুষ আদি অবতার, তাহা সভা হইতে তোমার ঐশ্বর্য অপার। জীবের ঈশ্বর অর্থাৎ এই যে আমরা সমস্ত জীবকুল, যত প্রকার যত ধরনের জীব রয়েছে, 84 লক্ষ প্রকার জীব, তা এই জীবের ঈশ্বরকে না, আমাদের জীবের ঈশ্বর হচ্ছেন জীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী, যিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে অবস্থান করছেন। আবার তার অন্তর্যামীকে না গর্ভদোষায়ী, আবার গর্ভদোষায়ী অন্তর্যামীকে কারণ। এবার
এবার কারণাত্মক সাহিব আবার সাক্ষী স্বরূপ আত্মার স্বরূপ কে না পরম ব্রহ্মাধিপতি, আর তার কে না তুমি। তুমি হচ্ছে সবার ঈশ্বর, তাহা সভা হইতে তোমার ঐশ্বর্য অপার। অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা, তোমার শক্তিতে তারা জগত রক্ষিতা। তাহলে তুমি হচ্ছে মূল সবার অধীশ্বর। অধীশ্বরে তুমি কি করছো? নারীর অয়ন যাতে করহ পালন, অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ। তুমি পালন করছো ওই পরম ব্রহ্মাধিপতিকে, ওই কারণার্ণবসায়ী মহাবিষ্ণুকে, ওই গর্ভদোষায়ী বিষ্ণুকে, ওই ক্ষীরোদোষায়ী বিষ্ণুকে, এবং তাদের মধ্য দিয়ে তুমি পালন করছো এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যত যত কর্মফল ভোগী জীবসমূহকে। অয়ন শব্দ হচ্ছে পালন শব্দ বুঝায়। তাহলে সমস্ত জীবের তুমি পালন করছো এবং তাদের সত্তাও বিশেষ। নারীর অয়ন যাতে করহ পালন, অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ। এই দুই রকম কারণ বললাম। তুমি পিতা। তৃতীয় কারণ শোনো প্রভু, তৃতীয় কারণ শোনো শ্রী ভগবান। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম, ইতে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম, তাহা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব মর্ম। গীতায় শ্রী ভগবান অর্জুনকে কথা খুলে বলেছেন যে অর্জুন, আমি প্রত্যেকটি অন্তরাত্মাতে সাক্ষী স্বরূপ আছি। তা তিনি সাক্ষী স্বরূপ দ্রষ্টা। জীবের অন্তরেও আবার ঈশ্বর তত্ত্ব যে সমস্ত পুরুষ, সেই সমস্ত পুরুষের অন্তরেও তিনি একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ দ্রষ্টা। তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি, তুমি না দেখিলে কারো নাই স্থিতি গতি। সুখমণি বলছেন এই সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত কথা শুনতে হবে। প্রত্যেকটি ভাগবতের শ্লোকই হচ্ছে মন্ত্র। বোঝা যাক বা না যাক, শ্রবণের দ্বারাই মায়ার গ্রন্থিটি ঢিলা হয়ে যায়। এই জন্য শ্রবণ করতেই ব্রহ্মা বলছেন যে জগতের যে দৃশ্যমানতা, এই দৃশ্যমানতার হেতু হচ্ছে তোমার দৃষ্টি। তুমি তাকিয়ে আছো, এই তাকিয়ে আছো সৃষ্টিমুখে, তাই সৃষ্টি প্রকাশমান। তুমি যদি তোমার দৃষ্টিকে সরিয়ে নাও, তাহলে সব উপাধি শূন্য হয়ে তোমার মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে যাবে, আর কারো অস্তিত্ব থাকবে না। তা একদিকে যেমন তুমি সবার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সবার অস্তিত্বকে তুমি ধরে রেখেছ, আর প্রত্যেকের অন্তরে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে কি করছো তুমি না, ইঠে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম, তাহা দেখো সাক্ষী তুমি জানো সমকর্ম। জীবের যে কর্ম ত্রৈকালিক শব্দ হচ্ছে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। ভবিষ্যতে যে কর্ম করবে, আমরা যে কর্ম করব আমি জানি না কি করব, কিন্তু ভগবান জানেন যে আগামী জন্মে এই জীবটা এই কর্ম করবে। আবার যে কর্ম আমরা এখন করে চলেছি এর সাক্ষী তিনি।
আর অতীতে যে সমস্ত কর্ম করে এসেছি সেটা সাক্ষীও তিনি। তাই ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম, তাহার দেখো সাক্ষী তুমি জানো সব কর্ম। এরকম একটা প্রবাদ রয়েছে, আমি শুনেছি সাধু মুখে, যে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কৃষ্ণ তুমি তো সবই জানো, তা আমি আমার 3 জন্মের ইতিহাস আমি জানি, এই জন্মের বাদেও আরো 3 জন্ম, 3 জন্মে আমি এমন কোনো কর্ম করিনি যে যার জন্য আমাকে জন্মান্ধ হয়ে জন্মাতে হবে। তা আমি কেন জন্মান্ধ হয়ে জন্মালাম? এর কারণটা কি? তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মহারাজ তোমার তো কেবল 3 জন্মই না, অনন্ত জন্ম। তাই অনন্ত জন্মের ঘটনা তো তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু শোনো, কোনো কারণ না হলে কার্য হয় না, কোনো হেতু না থাকলে কোনো ঘটনা ঘটে না। কাজেই তুমি বিগলিত কর্ম করেছ 8ম জন্মে, অর্থাৎ এখন যে তুমি ধৃতরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছ, এর অতীতে পিছিয়ে যেতে যেতে যে 8 নম্বর তোমার জন্ম, সেই জন্মে তুমি কি করেছ না, তুমি ছিলে ব্যাধ, তুমি পক্ষিয়াদি শিকার করে তাদের দেহাবশী ভক্ষণ করতে। তখন এক সময় তুমি এইভাবে পাখি অন্বেষণ করতে বনে ঘুরতে ঘুরতে তখন দেখছ যে একটা বাসায় শুকপক্ষী শত শাবক আর তাদের মা, তারা আহার সংগ্রহের জন্য চলে গিয়েছে। এইবার শাবকগুলো বড় হয়েছে, ডানাও গজিয়েছে, তবে ওরা এখনো উড়ে এডাল ওডাল যেতে পারে না। তাই তখনও ওদের জন্য ওদের পিতামাতা আহার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এখন সেই তুমি কিচমিচ করছে শুক শাবকগণ, তা তোমার খুব লালসা হতো, দেখছি এরা অরক্ষ হলে এদের পিতামাতা নেই। তখন তুমি কি করলে? নিষ্ঠুর ভাবে তাদেরকে হত্যা করলে। হত্যা করে তোমার এত লোভ যে তুমি ওইখানেই তাদেরকে দগ্ধ করলে, বনে শুকনো কাঠালি সংগ্রহ করে, তারপর তুমি ভক্ষণ করে তোমার রসনা তৃপ্তি করলে। এইবার হলো কি, তার পিতা মাতা এসেছে, তো ওই শাবকগুলোকে তুমি ভক্ষণ করার পরে তুমি অতৃপ্তই থেকে গেলে। তখন তোমার মনে হলো, না জানি এরা এত সুস্বাদু, এদের পিতামাতাও কত সুস্বাদু হবে, তো তাদেরকে তুমি ভক্ষণ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করলে। এইবার তারা এসে যখন দেখলো তাদের শতপুত্র এইভাবেই তাদের জীবনের অবসান হয়েছে, তখন তাদের চরম নির্বেদ অবস্থা এসে গেল। তখন তারা উদাসীন হয়ে উড়ে যাচ্ছি, তুমি তাদের পেছনে পেছনে চলবে।
বনে গিয়ে ভাগবতী কথা হচ্ছে, আর সেই সুখ নয়ন মুদ্রিত করে এক মন এক প্রাণে বৈরাগ্য নিয়ে সেই প্রাণ ভরে ভাগবতী কথা শ্রবণ করছে। তা ওই যে নয়ন মুদ্রিত করে বৃক্ষ ডালে বসে ভাগবতী কথা শ্রবণ করছিল, সেই সময় তুমি বাণ বিদ্ধ করলে, করে তাকে হত্যা করলে। তোমার তার জন্য অনুশোচনা হলো না। এই তোমার কর্মফলের সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই কর্মফলটি কার্যকরী হলো এই 8 জন্মের মাথায়। ব্রহ্মা সেই কথাই বলছেন যে ত্রৈকালিক কর্মের দ্রষ্টা বা সাক্ষী হচ্ছে ভগবান। আমরা অতীতে কি কি কর্ম করেছি সেটা তিনি জানেন, করছি সেটাও জানেন, করবো সেটাও তিনি জানেন। এই জন্য তাঁর ত্রৈকালিক কর্ম তাহা দেখো সাক্ষী, তুমি জানো সব কর্ম। তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি, তুমি না দেখিলে কারো নাই স্থিতি গতি। নারীর পায়ন যাতে করো দর্শন, তাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ। ব্রহ্মা বলছেন দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে তুমি মূল নারায়ণ। কেন? সর্বান্ত হচ্ছে আমি সাক্ষী স্বরূপে তুমি সবার দিকে দৃষ্টি দিয়ে রয়েছ, এই জন্য তুমি মূল নারায়ণ। গোবিন্দ বলছেন কি বলছো তোমরা? কৃষ্ণ কহে ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন, জীব হৃদি জলে বৈশে সেই নারায়ণ। আরে তুমি আমাকে বারবার নারায়ণ নারায়ণ বলছো কেন? নারায়ণ হচ্ছে জলে যিনি অবস্থান করেন, জীবের হৃদয়েতে, আর ক্ষীর সমুদ্রের জলে, গর্ভোদক সমুদ্রের জলে, আর কারণ সমুদ্রের জলে যিনি অবস্থান করেন তিনি তো নারায়ণ। আমি কি জলে অবস্থান করি? ব্রহ্মা কয়ে জলে জীবী যেই নারায়ণ, সেসব তোমার অংশ। ওই সত্য বচন। ও প্রভু, ওই ক্ষীরোদকশায়ী তিনিও নারায়ণ, গর্ভোদকশায়ী যার নাভি কমল থেকে আমার জন্ম তিনিও নারায়ণ, আবার কারণার্ধকশায়ী মহাবিষ্ণুজি তিনিও নারায়ণ। এই যে নারায়ণ, এরা প্রত্যেকেই তোমার অংশ, আর তুমি হচ্ছে বংশী। কারণাব্দি ক্ষীরোদ গর্ভোদকশায়ী মায়ার দ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সমবায়। তোমার অঙ্গ বা অংশ তারা, এবং তার এদের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ রয়েছে। কেমন সম্বন্ধ? জীবের সঙ্গে মায়ার যেমন সম্বন্ধ সেরকম না। না না, এই গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং কারণাত্মকশায়ী যে নারায়ণ, এদের সঙ্গে মায়ার সম্পর্ক থাকলেও এরা মায়াধীশ, মায়ার অধীন নয়, কিন্তু মায়াকে নিয়েই এরা কর্মসাধন করে চলেছে। মায়াকে না পেলে, না নিলে এরা কর্মসাধন করতে পারবে না। এই জন্য এদের মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। সেই দিন জলসায়ী সর্বই অন্তর্যামী, ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা সেই পুরুষ নামী। হিরণ্য গর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী, ব্যষ্টিজীবী অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী। এই দেখো প্রভু, ওই যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি মায়াতে দীক্ষণ করলেন, তখন প্রকৃতি ভারসাম্য হারিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন।
হয়ে সত্য তম ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে বিভিন্ন মহৎ তত্ত্ব অহং তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হতে শুরু করলো। তাহলে মায়াতে ইক্ষণ করলেন মানে মায়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু এই কারণান্বসায়ীকে না অনন্ত কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অনন্ত কোটি, যেমন একটা বৃহৎ জলপাত্রের মধ্যে যদি বহু লক্ষ কোটি শস্যের দেওয়া হয় তা যেমন ভাসতে থাকে, তদ্বৎ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হচ্ছে ওই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। আর হিরণ্যগর্ভের আত্মা, হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে বলা হয় ব্যষ্টি জীব, সমগ্র জীবের সমষ্টিগত রূপ হচ্ছে ব্রহ্মা। তার অন্তর্যামী হচ্ছে গর্ভদোষায়ী। আর ব্যষ্টি জীব, এই আমরা যে সমস্ত জীব, এদের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী। তা এদের তিন নারায়ণের মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ। কিন্তু হে প্রভু, যদ্যপি তিনের মায়া লয়া ব্যবহার, তথাপি তার স্পর্শ নাই সবে মায়া পার। এ তিনে তুমি পরম আশ্রয়, তুমি মূল নারায়ণীতে কি সংশয়। এ তিনের অংশী পরম বোম নারায়ণ, তেহু তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ। তবে প্রভু, এই তোমার অঙ্গ বা অংশ, এই সমস্ত কারণান্বসায়ী, গর্ভদোষায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ইত্যাদি, এরাও কিন্তু সীমিত নয়, স্থূল নয়, মাইক নয়। এরাও তোমার মতন বিভু, অসীম এবং বুদ্ধি অগম্য তত্ত্ব। গোবিন্দ বলছেন তাই? ব্রহ্মা ঠাকুর তুমি বুঝলে কি করে? বুঝেছি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। কি অভিজ্ঞতা? তচ্চে জলস্তম তব সজ্জদ বপু, কিংবেন দৃষ্টং ভগবং তদৈব, কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব, কিং ন সপদ্দেব পুনর্বেদর্শী। সুখমণি বলছেন ব্রহ্মা আত্মপ্রকাশের ইতিহাসটা বলছেন শ্রী গোবিন্দ। সেই ইতিহাসটা কি না, ইতিহাসের পরম্পরা রয়েছে। সেটি মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে জানিয়েছিলেন। বিদুর যখন সৃষ্টি পরম্পরা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তত্ত্বজ্ঞ মৈত্রেয় ঋষির কাছে, তখন মৈত্রেয় ঋষি বললেন যে শোনো, ভগবান ইচ্ছাময় তো তার অন্তরে যখন শ্রীশ্রীক্ষা, সৃষ্টির বাসনা জাগলো, তখন তার থেকে বিলাসমূলতী পরম বোমাধিপতির প্রকাশ ঘটল, তার থেকে কারণান্বসায়ী প্রকাশ ঘটল। তিনি তখন প্রকৃতির দিকে ইক্ষণ করলেন, ক্রমে ক্রমে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রকাশ ঘটল। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভাগে নিজের অঙ্গ শ্বেত জল দিয়ে পূর্ণ করে তার মধ্যে গর্ভদোষায়ী বিষ্ণু প্রকটিত হলেন। সেই গর্ভদোষায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার হলো জন্ম। তো যখন জন্ম হলো, তখন মৈত্রেয় ঋষি বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্রহ্মা বলছেন না, যে তোমার ওই সমস্ত অঙ্গ ইত্যাদি এরাও অসীম অনন্ত বিভু এবং দুর্গেয় এবং দুঃসাধ্য, তার প্রমাণ হিসাবে ভাগবতের এই প্রসঙ্গটা বলছেন। তস্মাদুগান্ত শশনাবঘূর্ণ জলর্মি চক্রাৎ শৈলাদ পুরণম উপসৃত কঞ্জমূলক তত্ত্বমনাত্মানবদ্ধাবি দদাদি দেব। ব্রহ্মা যখন আত্মপ্রকাশ করলেন,
করে দেখছেন চারিদিকে, নিজেকে দেখলেন। ব্রহ্মা কিন্তু যখন আত্মপ্রকাশ করেন, ভাগবত বলছেন, তখন তার একটা বদনই ছিল। কিন্তু এত কৌতূহল হলো যে কে আমি, আমার কি পরিচয়, আর চারিদিকে কে আছে। তখন এই চারিদিকে দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব আছে কিনা এমন উৎকণ্ঠা নিয়ে দর্শনে ব্যবহৃত হলো, সঙ্গে সঙ্গে চারটা বদন প্রকাশ হয়ে গেল। হয়ে তিনি কুল কিনারা পেলেন না। কি দৃশ্য দেখলেন? অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সমুদ্র, আর সেই সমুদ্রে ভয়ঙ্কর প্রলয়কালীন ঝড় বইছে, আর উথাল পাথাল ঢেউ, আর সেই ঢেউয়ে পদ্মটাও নড়ছে, ঘুরছে। ব্রহ্মা চিন্তা করছি, কি ব্যাপার, কোত্থেকে আমি এলাম, কি আমার কর্তব্য, আর আমি ছাড়া জগতে এই পদ্ম আর অতলান্ত জলধি ছাড়া আর কিছু আছে কিনা, এই সমস্ত খুব চিন্তা করে ক এসো যো অসাব অব্জ পৃষ্ঠ এতদ্ভুত বাব্জ মনন্নতপসু অস্তি ঝাধস্তাদিও কিঞ্চিৎ নৈতৎ অধিষ্ঠিতং যত্র সুতান ভবাম। ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন, আমি বা কে, আর এই পদ্ম ফুলটাই কোত্থেকে সৃষ্টি হলো, তার থেকে আমার জন্ম হলো, কিন্তু আমি কে, আমার পরিচয় কি, আমার কর্ম কি, আর এই পদ্ম ফুলটা এলো কোত্থেকে? তাহলে জলের মধ্য থেকে উঠেছে। জলের মধ্য থেকে যখন এই পদ্মটা উঠেছে, কিছু থেকে উঠেছে, কিছু নাই, সেখান থেকে তো কিছু সৃষ্টি হয় না। তাহলে এই পদ্ম, তার যে বোটা নালটা, তার একটা উৎসভূমি রয়েছে, কিন্তু সেই উৎসভূমিটা কোথায় আমাকে তো দেখতে হবে। স্ব উদ্ভিক্ষ তদব্জ নালো নাড়িভির অন্তর্জলম আবিবেশ। ব্রহ্মা চারিদিকে তাকাতে গিয়ে তার চারটি বদন প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব আর পেলেন না। তখন এই পদ্মের রহস্য আর এর উৎসটা কোথায়, এটা জানবার জন্য ওই নালটা ছিদ্র পথ দিয়ে একেবারে তলদেশে প্রবেশ করলেন। যখন তলদেশে প্রবেশ করলেন, নার্বাগতস্তৎ খরণ নালো নালো নাভিং বিচিন্নং স্তদবিন্দুত্তাজ। বহুদূর বহুকাল ধরে নিচেই চলে গেলেন, গিয়েও এই পদ্মনালটা যে কোত্থেকে বেরিয়েছে তার ভূমিটা খুঁজেই পেলেন, একেবারে খুঁজেই পেল না। কিন্তু কতদিন ধরে খুঁজল? সুকমণি বলছেন, তোমাকে বলেছি পরীক্ষিত, বহু প্রসঙ্গক্রমে আবার বলছি, এই ব্রহ্মার সে উৎসটা খুঁজতে খুঁজতে তার পরমায়ুটাই শেষ হয়ে গেল। 100 বছর ব্রহ্মা বাঁচে, তা প্রায় একেবারে 99 বছর কেটে গেল, তার মানে মৃত্যু এসে গিয়েছে। তা মৃত্যু যখন সন্নিকটে আসে, তখন নানা রকম কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। তমস্যা পারে বিদুরাত্ম সর্গম বিচ্ছিন্নত অভূত সমংস্তি নেবি যে দেহ ভাজাং ভয় মিরায়ন পরীক্ষিত নত্তায়ু রজস্বহেতি। ব্রহ্মা এইভাবে যখন তার শেষ খুঁজতে পেলেনই না, তার পরমকাল শেষ হয়ে গেল। সুকমণি বলছেন
যে পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে ভগবানের হাতে কালরূপী চক্রটি রয়েছে, সে সক্রিয় হয়ে যায়। তখন জগতের প্রতি তার কি দায়িত্ব কর্তব্য শেষ হলো না না শেষ হলো বাকি থাকলো, এইসব বিচার আর নয়। চলো, তোমাকে চলে যেতেই হবে। ব্রহ্মা দেখছে, যা মনে হচ্ছে আমার পরমায়ুকাল শেষ হয়ে গেল, তবু তো আমি এই কুল কিনারা কিছু খুঁজেই পেলাম না। তত নিবৃত্ত অপ্রতিলব্ধ কাম সধিষ্ণ সাধ্য পুরুষদেব। তখন দেখলে না, এখন তো একটু বেঁচে আছি, ফিরে যাই আমি আবার সে পথে। তখন ধীরে ধীরে তলা থেকে তার সেই নিজের পদ্মাসনে উপস্থিত হয়ে পদ্মাসনে বসে ক্রমে ক্রমে তার চিত্ত তার শ্বাস প্রশ্বাসকে বিরূপ করে দিয়ে তার চিত্ত মনকে একাগ্র করে সমাধিস্থ হয়ে গেল। যখন সমাধিস্থ হলে তখন কি হলো মহারাজ, সে কথাই ব্রহ্মা বলছেন শ্রীকৃষ্ণকে। কালেন অজ পুরুষায়ুষাভি প্রবৃত্ত যোগেন বিরূঢ়বোধ স্বয়ং তদন্তর হৃদয় অবভাত অপশ্যতাম অপশ্যত জন্ম পূর্বম। তখন সে দেবতাগণের হিসাবে 1 বৎসর কাল সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে, একাগ্র চিত্তে। যখন সমাধিস্থ অবস্থায় একাগ্র হয়ে গেল চিত্তবৃত্তি, তখন সমাধির মধ্যে অবলম্বন করে ব্রহ্মার হৃদয় অভ্যন্তরে অদ্ভুত এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দর্শন দিলেন। এবং এই রকম অদ্ভুত দিব্যাতি দিব্য রূপ বিশিষ্ট পুরুষকে তিনি ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি আর খুঁজেও পাননি। সেই পুরুষটি কেমন? মৃণাল গৌরায়ত শেষ ভোগ পর্যন্ত একং পুরুষ শয়নম ফনা তপত্রায়ুচ্যুত মূর্ধ রত্ন দুবিহত ধাত্ত যুগান্ত হয়ে। ব্রহ্মা সমাধির মধ্যে তার হৃদয় ধামে দেখছেন শ্রী ভগবান অনন্ত শয্যায় শয়ন করে রয়েছে। আর এই যে অনন্ত দেবীর উপরে শয়ন করে রয়েছেন তার শত সহস্র ফণা, আর সেই ফণাতে এত মণিমাণিক সমস্ত মূল্যবান রত্নসমূহ দীপ্তিমান, এত আলো বিকীর্ণ হচ্ছে, তার দ্বারা যুগ যুগান্তরে জমাট বাঁধা আধার সব দূর হয়ে গেল। সুখমণি বলছেন শ্রীকৃষ্ণকে এই ঘটনাটাই উল্লেখ করে ব্রহ্মা বলছে যে প্রভু এই জলে যিনি নারায়ণ রয়েছেন, সে কারণাদোষায়ী হোক আর গর্ভদোষায়ী হোক আর ক্ষীরদোষায়ী হোক, এরাও যে মহাবিভূ তত্ত্ব মায়াতীত এবং অলৌকিক, তার প্রমাণ এই ঘটনা। কেন না, যদি তিনি জলের মধ্যেই থাকেন, কারণ সমুদ্রের মধ্যে যদি তিনি থেকে থাকেন, বা গর্ভদোষ সমুদ্রের মধ্যে থেকে থাকেন, তা আমি নিচে গেলাম দেখতে পেলাম না, তো তার অস্তিত্বই খুঁজে পেলাম না। তাহলে তিনি বিভূ তত্ত্ব অসীম দুর্জ্ঞেয়, তাকে ইচ্ছা করলে পাওয়া যায়। কিন্তু কখন আবার পেলাম? সমাধিস্থ হয়ে যখন পেলাম, তখন আবার দিব্যি তার দেখা পেলাম। তাহলে এই যে আমি বললাম যে এই তিন নারায়ণ তোমার অংশ অঙ্গ হলেও এরা তোমার ন্যায় অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অত্রৈব মায়া ধমানবতারে যস্য প্রপঞ্চস্য বহিস্ফুটস্য কৃষ্ণস্য চান্তর চঠরে জনন্যা মায়াত্মমেব প্রকটকিতন্তে। তুমি কিন্তু এই সমস্ত কিছু পরিসর মূল মায়ানাটের নয়। কি যে তুমি করো প্রভু, তোমার এই মায়াকে আশ্রয় করে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড
যেমন অবধূত সংবাদে রয়েছে, অবধূতের 24টি গুরুর মধ্যে একটা গুরু হচ্ছে মাকড়সা। তো মাকড়সা গুরু কেন? মহারাজ যদু জিজ্ঞাসা করলেন যে অবধূতজি, মাকড়সা তোমার গুরু হলো কেন? অবধূতজি বলছেন যে মহারাজ যদু, আমি বনে বিচরণ করতে করতে এক জায়গায় বসে একটু জপ ধ্যান করছি, চোখ খুলে দেখছি একটা মাকড়সা এসে বিরাট জাল পাতলো। জালটা পাতলো কি করে? ওই নিজের ভেতর থেকে সুতো বের করছে, করে 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 একেবারে ওতপ্রোত এমন বিশাল জাল পেতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু সেই জালের মধ্যে কোনো কীট আবদ্ধ হলো না। যখন আবদ্ধ হলোই না, তখন মাকড়সাটা কি মনে হলো যে না না না, এই জায়গাটা আমার জাল পাতার উপযুক্ত নয়, এখানে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম। তখন আবার সমস্ত জালটা গুটাতে 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 নিজের মধ্যে নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। এটা আমার গুরু হলো কেন না? ওই মাকড়সা যেমন নিজের থেকেই সুতো সৃষ্টি করে বিশাল জাল তৈরি করে, আবার প্রয়োজনে সেই সুতোগুলোকে গুটিয়ে গুটিয়ে নিজের ভেতর নিয়ে হরিবোল হয়ে যায়। ঠিক তৎপৎসি ভগবান ওই মাকড়সার মতো যখন তার প্রয়োজন মনে হয়, তখন তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে বিস্তার করেন, করে তাতে নানা প্রকার খেলা খেলে, অদ্ভুত খেলা খেলে। আবার যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন ওই জালটা গুটিয়ে হরিবোল নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়। তখন তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, কিছু নাই, কেউ নেই। এই যে তুমি তত্ত্ব বিশেষ, তোমার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, আবার তুমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। ব্রহ্মা এটা কি করে বলছে? তুমি আমার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, আবার আমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, আমি দৃষ্টান্ত পেয়েছি। কি পেয়েছ? কিন্তু স্পৃশ্য চান্তর জঠরে জনন্নাম মায়াতুদেব প্রকটে কৃতম। কি তোমার মায়া নাট্য? বড় হয়েছে একটু, দাদাকে নিয়ে আর সমবয়স্ক শিশুদের নিয়ে নিজে নিজে একটু এদিক ওদিক খেলাপাতি নিয়ে খেলতে শিখেছে, মা একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতদিন গৃহকর্ম ঠিকভাবে করতেই পারছিলেন না, এইবার নিজে নিজে তোমরা একটু চলতে ফিরেছ, তা খেলছ। একদা কিরমান আস্তে রামাদ্দা গোপদারকা কৃষ্ণমিদং ভক্ষিত বাণীতি মাতৃ নিবেদন। খেলতে খেলতে হচ্ছে কি খেলবি ভাই? বলে ঘর বাঁধাবাঁধি, আর ভেজা মাটি পায়ের উপর এমনি করে চেপে চেপে দিয়ে পাটা টেনে নিচ্ছে, গুহার মতো হচ্ছে। এখন কৃষ্ণ যতবারই ওই রকম করতে যাচ্ছে, যেই পাটা সরিয়ে দিচ্ছে, ওটা ধসেই যাচ্ছে। আর সবাই হাত খালি দিয়ে বলছে কি বোকারাম, কি বোকারাম, কি খবর আনতে পারিস না। আবার চেষ্টা করছে, আবার চেষ্টা করছে, কিন্তু যতবারই যাচ্ছে পাটা সরিয়ে নিচ্ছে, ওটা গুহার মতো হচ্ছে না, ধসে। আবার ওরা হেসে হাততালি দিয়ে বলছে হারুয়াতে কিচ্ছু পারিস না, তো তার কিচ্ছু হবে না। লেগে গিয়েছে তাদের কথা, রাগ হয়ে গেল। এবার রাগটা কাদের প্রতি গেল? সকাদের প্রতি তো রাগ, কিন্তু রাগটা পড়লে মাটির উপরে। বেটা, তুই আমাকে অপমান করবার জন্য এমনি করে ধসে ধসে যাচ্ছিস, হ্যাঁ তারা তো খেয়েই ফেলবে। একবারে গপ গপ করে মাটি খেতে শুরু করেছে। বলরাম আছে ছোট, সবাই দেখে ফেলেছে, যেদিকে ফেলেছে সর্বনাশ, বারণ করলে কাকা কাকা মাটি কাকা কাস না, তোতলা বলাই তো। কে কথা, কার কথা শুনে গপ গপ করে খেতে দিয়েছে। তখন দেখছে আমার কথা তো শুনছে না, বলরাম দেখছে, বলে দাঁড়াও, মার কাছে যায়। তাই ভক্ষিত বাণীতি মাত্রে নিবেদন,
যশোদার কাছে এসে বলছে, ছোট মা, ও ছোট মা, ভাইরা মাটি খেয়েছে। মাটি খেয়েছে যেই বলেছে, আর যশোদা তো চমকে গিয়েছে, গোপাল মাটি খেলো? এই মাটির মধ্যে কত কীট, কত জীবাণু, বীজাণু ইত্যাদি জঘন্য বস্তু থাকে, গোপাল খেলো মাটি? মাটি খাবে কেন? হ্যাঁ, মাটি কি খাদ্যদ্রব্য নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে যশোদা। সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণ বালক হিতৈষিণী যশোদা ভয় সম্ভ্রান্ত কৃষ্ণাক্ষ অভাষত। এসেই বলছে, বদমাস, চঞ্চল, হ্যাঁ, মাটি খেয়েছিস? এমন একেবারে উৎকণ্ঠিত হয়ে এসে মা তো বুঝতে পারলেন যে গোপালের শরীর খারাপ হয়ে যাবে, গিয়ে বলে, না, ছি 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 ছি, কস্মাৎ মৃত মদন্তনাথ ভগবান রক্ষিতবান রহ বদন্তি তাবকার চেতে কুমারস্য অগ্রজপ্রয়ম। দোষী ছেলে কোথাকার, মাটি কি খাদ্যবস্তু নাকি? পেট ভরে তোকে মাখন খাইয়ে খেলতে পাঠিয়েছি, আর তুই মাটি খেয়েছিস কেন? মিথ্যে কথা বলবি না, তোর সঙ্গে যারা রয়েছে সবাই দেখেছে, সবাই সাক্ষী আছে। আর বিশেষত অগ্রজ অপয়ম, তোর দাদা ওই বলাই, সে তার মিথ্যে কথা বলবে না? তো তারা মিথ্যে কথা বলছে নাকি? এমন ধমক দিয়েছে, চোখ মুখটা একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে গোপাল, ভয় সম্ভ্রান্ত কৃষ্ণাবাসত, যেন সত্যি সত্যি মাটি খায় না। মাটি খাওয়ার ঘটনাটাও ভুলেই গিয়েছে, এবং এই একটি অসংলগ্ন কর্ম করার জন্য মনে হয় আমাকে দণ্ড পেতে হবে, এই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তখন বলছে, নাহং ভক্ষিত বানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিন। আমি মাটি খাইনি, ওমা, আমি মাটি খাইনি, ওরা মিথ্যে কথা বলছে। এমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গোপাল বলছেন, মা বলছে, বদমাস, হ্যাঁ, এই পিটুনি খাওয়ার ভয়েতে কেমন পট করে মিথ্যে কথা বলে দিচ্ছে। তুই যে বলছিস খাসনি, তাহলে সবাই মিথ্যে কথা বলছে? তোর দাদা বলরামও মিথ্যে কথা বলছে? ওরা মিথ্যে কথা বলছে। সর্বে মিথ্যাভিশংসিন, সবাই মিথ্যে বলছে, কখনো মিথ্যে বলছে না। তুই খেয়েছিস? গোপাল দেখছে উপায় তো নেই, যদি সত্য গৃহস্থী, মা, তুমি যদি আমার কথাটা মিথ্যা মনে করো আর ওদের কথা যদি সত্যি মনে করো, আমি তো তোমার সামনেই রয়েছি, সমক্ষং পশ্যমে মুখম, আমার মুখটা দেখো। আমি যদি মাটি খাই, এক্ষুনি তো খাওয়ার ঘটনাটা ঘটেছে, এক্ষুনি তো, তা নিশ্চয় আমার মুখের মধ্যে কোথাও না কোথাও মাটি লেগে থাকবে। এই জন্য আমার মুখটা ভালো করে দেখো। যদ্দেবং তরি বেদিতুক্ত স ভগবান হরি বেদত্তা ব্যাহতৈশুচ্চ ক্রীড়া মনোজ বালক। সুকমণি বলছে, মহারাজ, আর সেই ঘটনাটাই উল্লেখ করছেন ব্রহ্মা। কি হলো না, শ্রীকৃষ্ণ মায়ের সম্মুখে তখন, আহা, সেই সুন্দর মুখখানা, শিশু বয়স, হা করেছে। কিন্তু হা করলেন কে? মাকে ডাকানোর জন্য, যে আমার মুখের মধ্যে কি আছে দেখো। ক্রীড়া মনোজ বালক অব্যাহত ঐশ্বর্য। ওই যিনি লীলার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে শিশু রূপ ধারণ করে রয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে বস্তুগত ধর্মটা তো থাকবেই, সেটা যাবে কোথায়?
আগুন যতই ছাই চাপা থাকুক, হাত দিলেই বোঝা যাবে আগুন। তা তেমনি উনি হচ্ছেন অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি, এটি তার মূল স্বরূপ। তাই বাল্যলীলার আবেশে যাতে তিনি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকুন, সুকমণি বলছেন মহারাজ তার ঐশ্বর্যটা লুকানো থাকবে কি করে, প্রকাশ হয়ে গেল। করেছে। আর মা যশোমতী দেখছেন, হ্যাঁ বাকি আছে কিনা, দেখতে গিয়ে দেখছিল কি সাতত্র দশ বিশ্বং জগৎ স্থানং চ খঙ্গদিশ সাত্রি দীপান্তে ভূগোলম সবায়গ্নিন্দু তারকম। মুখের মধ্যে দেখছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ, 10 দিকপাল, সমস্ত সুমেরু ইত্যাদি ইত্যাদি যত পর্বত, সমুদ্র, পৃথিবী কত, সেখানে বায়ু, অগ্নি, তারকা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য, জ্যোতিষ চক্র, অথই জলরাশি, অন্তরিক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তন্মাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ত্রিগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সব মাকে দেখছে। এতদ বিচিত্রং সজীবকাল স্বভাব কর্মাশয় লিঙ্গ ভেদম সুনস্তন বিশ্ববিদারিতস্যে ব্রজং সহাত্মানব বাপু শঙ্কা। কি দেখলেন? সহ আত্মানম অবাপ সংখ্যা। সুকমণি বলছেন যে ওই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দেখছেন পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার 9টা বর্ষ, তার মধ্যে মা দেখতে পাচ্ছেন ভারতবর্ষ, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন মথুরা মণ্ডল, আবার মথুরা মণ্ডলের মধ্যে দেখছেন নন্দালয়, আবার সেই নন্দালয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন গোপাল হা করে আছে, আর যশোদা সেই হায়ের মধ্যে তাকিয়ে আছে। তো সেই হা করা গোপালের মধ্যে আবার দেখছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, আবার সেখানেও আর একটা গোপাল হা করে আছে, সেখানেও যশোদা তাকিয়ে আছে। এইরকম অনন্ত যশোদা আর অনন্ত গোপাল আর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখতে দেখতে মা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, ভীত সন্ত্রস্তা হয়ে পড়লেন। কেন? কি এই যে ঘটনাটা দেখছি, এর পরিণাম কি গোপালের কোনো অমঙ্গল হবে না তো? গোপালের অমঙ্গল আশায় মা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা বলছে, কেমন জাদুটা তুমি দেখালে, এই লীলাকে কেন্দ্র করে তুমি কি দেখালে? না অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার মধ্যে, আর তুমিও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রভু। এই যে তোমার অত্যদ্ভুত ধারণাতীত, অদ্ভুত তোমার এই যোগমায় সমাবৃত লীলা, এর মূল তো তুমি। একদিকে তোমার এই লীলা বিস্তার, আর একদিকে সৃষ্টি লীলার ক্ষেত্রে ওইসব পুরুষাদি অবতার, মূল তোমার থেকে সৃষ্ট। এই জন্য শোনো প্রভু, তুমি হচ্ছে মূল পিতা আর আমি তোমার তনয়। আমাকে পুত্র জ্ঞানে তোমাকে ক্ষমা করতেই হবে, করতেই হবে। এই সমস্ত শুনে শ্রী গোবিন্দ কি বললেন, আবার পরবর্তীতে ব্রহ্মাস্তুতি স্থলে কি বললেন, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।